السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیل نے بدھ کے روز غزہ کی پٹی میں نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ بیروت میں حماس کے ایک سینئر اہلکار کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے حملوں کے حوالے سے انتہائی چوکس ہے۔ اقوام متحدہ نے بیروت میں اسرائیلی حملے میں حماس کے ایک سینئر رہنما کی ہلاکت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق حماس کے نائب سربراہ صالح العروری منگل کی رات بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے داہیہ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں مارے گئے۔ یہ علاقہ اتحادی لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کا گڑھ ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے معاون ترجمان فلورینسیا سوتونینو نے کہا کہ یہ پیش رفت انتہائی تشویشناک ہے۔ عروری حماس کے پولٹ بیورو کے نائب سربراہ اور اس کے فوجی ونگ قسام بریگیڈز کے بانی تھے، جس نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی علاقے میں ایک مہلک حملہ کیا تھا۔ عروری کی ہلاکت سے مشرق وسطی میں تنازع کے پھیل جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے لبنان میں اسرائیل کی جانب سے کسی بھی فلسطینی عہدیدار کو ہدف بنانے کے خلاف جوابی حملہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب عروری کی ہلاکت پر زیر کنٹرول مغربی کنارے اور یروشلم میں فلسطینیوں نے عام ہڑتال کی اور سوگ کے لیے مغربی کنارے اور یروشلم میں اسکولوں سمیت اپنے کاروبار اور عوامی ادارے بند کر دیے۔ امریکہ نے اسرائیل کے ان 2 وزراء کے متنازعہ بیانات کی مذمت کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے ہجرت کرنے اور یہودی آبادکاروں کو محصور علاقے میں واپس آنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ واشنگٹن ڈی سی میں محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اسرائیلی وزراء کے حالیہ بیانات کو مسترد کرتا ہے جس میں غزہ سے باہر فلسطینیوں کی آبادکاری کی وکالت کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بیان بازی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ترجمان نے واشنگٹن کے واضح اور مستقل موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور فلسطینیوں کی سرزمین رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں حماس کا اس علاقے کے مستقبل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی عسکری گروہ اسرائیل کو دھمکی دے سکے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں ایک رکنی بینچ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے پارٹی کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا ہے۔ 26 دسمبر سن 2023 کو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 22 دسمبر کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کو عارضی طور پر بلے کے نشان پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ کے بدھ کے روز جاری ہونے والے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، تاہم عدالت الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پیچھے کھڑی ہے۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈوکیٹ سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے 22 دسمبر کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی اپیل دائر کی تھی۔ اپیل میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के तहफ्फुज़ात दूर करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से कर्ज प्रोग्राम और मुस्तक़बिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में उस पर अमल दरामद से मुताल्लिक अपनी हिमायत वापस लेने का इंदिया दिया है। IMF से मुलाकात करने वाले पीटीआई के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़ेह तौर पर साफ और शफ़ाफ इंतखाबात से मशरूत थी, जो अब दिखाई नहीं देते। लिहाजा वो IMF प्रोग्राम के लिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। इस ज़िम्न में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की सरबराही में वफ़द ने IMF के नुमाइंदों से मुलाकात करके शफ़ाफ इंतखाबात से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। कंधार के सूबाई गवर्नर की क़यादत में एक वफ़द मंगल को पाकिस्तान पहुंचा है। ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मोहम्मद अली हनफी की क़यादत में वफ़द बुध को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत शुरू कर रहा है। मोहम्मद अली हनफी को आमतौर पर मुल्ला शीर या खुंद के नाम से जाना जाता है। ज़राए के मुताबिक टीटीपी के हमलों से पैदा होने वाले बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के मसाइल उन मौज़ूआत में शामिल हैं जिन पर पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत की जाएगी। वफ़द में तालिबान के वज़राए ख़ारजा, दाखिला और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस GDI के अहलकार शामिल हैं। ईरान का कहना है कि मक़तूल जर्नल के एजाज़ में मुनक़िद की जाने वाली एक तक़रीब में होने वाले धमाकों में 73 अफराद हलाक और 170 ज़ख्मी हो गए हैं। पासदारा ने इनक़लाब की एलीट क़ुद्स फोर्स के सरबराह जनरल क़ासिम सुलेमानी के कत्ल की चौथी बरसी के मौके पर ये धमाके हुए। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाकों की वजह क्या थी। यमन की हौसी तहरीक के रहनुमा के एक मुआविन ने कहा है कि बहरे अहमर में हौसियों की 3 कश्तियों को डुबोने और उनके 10 साथियों को हलाक करने के बाद अमरीका को नताइज भुगतना होंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक हौसी के सेक्रेटरी अस्सूफी ने सना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से अमरीका के लापरवाह इक़दामात बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी को मुतासिर कर रहे हैं और उन्होंने खबरदार किया कि अमरीका सज़ा और इंतकामी कार्रवाइयों से नहीं बच सकेगा। अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने 31 दिसंबर को बहरा अहमर में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी अस्करियत पसंदों के हमले को पसपा कर दिया था और उसके नतीजे में 4 कश्तियों में से 3 कश्तियां डूब गईं और 10 हौसी हलाक हो गए। रूस की वज़ारत दिफा ने बुध के रोज कहा है कि उसके फ़ज़ाई दिफा ने बेलगोरोड के इलाके पर यूक्रेन के 12 मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसी इलाके में चंद रोज कबल यूक्रेन के हमले में 24 अफराद हलाक हुए थे और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से हमलों का भरपूर जवाब देने का अज़्म जाहिर किया गया था। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया कि मंगल को रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए, जिनमें कीव और खार्किव में कम से कम 5 अफराद हलाक और 130 के करीब जख्मी हुए। हस्पानवी कोस्ट गार्ड्स ने बहरे ओकियानूस से 153 तारिकीन वतन को बचाया है। स्पेन की वज़ारत दाखिला के आदाद व शुमार के मुताबिक 15 दिसंबर तक 37,000 से ज्यादा तारिकीन वतन लकड़ी की खस्ताहाल कश्तियों पर मगरबी अफ्रीका से कैनरी जज़ायर पहुंच चुके हैं, जो सन 2022 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 140% ज्यादा है। रेड क्रॉस के मुताबिक सन 2023 में तकरीबन 40,000 तारिकीन वतन हस्पानवी जज़ायर पहुंचे थे। जापानी हुक्काम ने मंगल को रात टोक्यो के हनीदा हवाई अड्डे के रनवे पर एक जापानी मुसाफिर तैयारे और जापानी कोस्ट गार्ड्स के तैयारे के दरमियान तसादुम की बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिसमें कोस्ट गार्ड्स के अमले के 5 अफराद हलाक हो गए थे। जापान एयरलाइंस का एयरबस A350 जेट लाइनर उसी वक्त मुल्क के शिमाली जजीरे होकाइदो से आया था, जिसमें 379 मुसाफिर और अमला सवार था। तमाम मुसाफिर और अमला जलते हुए तैयारे से निकलने में कामयाब हो गया।
कोस्ट गार्ड के जुड़वां इंजन वाले प्रोपेलर तैयारे का पायलट अमले का वाहिद रुकन था जो बच गया। ये तैयारा पीर को आने वाले मौलिक ज़लज़ले से बच जाने वालों के लिए हंगामी इमदाद पहुंचाने के लिए जापान के मगरबी साहिल पर जा उतरा था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।